अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदूषन्त्यकुलस्त्रिया प्रदूषन्ते कुलस्त्रिया श्रीषु दुष्टासु वाष्णेय श्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णशंकर जायते वर्णशंकर श्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णशंकर जायते वर्णशंकर अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदूषन्ते कुलस्त्रिया श्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णशंकर अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदूषन्ते कुलस्त्रिया श्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णशंकर शंकरो नरकायेव शंकरो नरकायेव कुलज्ञानाकुलस्य च शंकरो नरकायेव कुलज्ञानाकुलस्य च शंकरो नरकेव नाकुलस्य च शंकरो नरकायेव कुलज्ञानाकुलस्य च शंकरो नरकायेव कुलज्ञानाकुलस्य च पतन्ति पितरो येषाम् पतन्ति पितरो येषाम् पतन्ति पितरो येषाम् पतन्ति पितरो येषाम् लुप्तपिण्ड ददक्रिया लुप्तपिण्डो ददक्रिया पतन्ति पितरो येषाम् लुप्तपिण्डो ददक्रिया पतन्ति पितरो येषाम् लुप्तपिण्डो ददक्रिया शंकरो नरकायेव कुलज्ञानाकुलस्य च पतन्ति पितरो येषाम् लुप्तपिण्डो ददक्रिया शंकरो नरकायेव कुलज्ञानाकुलस्य च पतन्ति पितरो येषाम् लुप्तपिण्डो ददक्रिया दोषे रेते कुलज्ञाना दोषे रेते कुलज्ञाना दोषे रेते कुलज्ञाना दोषे रेते कुलज्ञाना वर्णशंकर कारके वर्णशंकर कारके वर्णशंकर कारके वर्णशंकर कारके दोषे रेते कुलज्ञाना वर्णशंकर कारके दोषे रेते कुलज्ञाना वर्णशंकर कारके दोषे रेते कुलज्ञाना
वर्ण संकर कारके दोषे ते कुलज्ञान वर्णसंकरकारके उत्साधन्ते जाति धर्मा उत्साधन्ते जाति धर्मा उत्साधन्ते जाति धर्मा उत्साधन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता कुलधर्मा शाश्वता कुल धर्मा शाश्वता कुलधर्मा शाश्वता उत्साधन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वत उत्साधन्ते जाति धर्मा कुलधर्मा शाश्वता उत्साधन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता उत्साधन्ते जाति धर्मा कुलधर्मा शाश्वता दोषे रेते कुलघ्राना वर्ण संकर कारके उत्साधन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता दोषे ते कुलज्ञानं वर्णसंकरकारके उत्साधन्ते जाति धर्मा कुलधर्मा शाश्वता હવે એક સાથે अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदूषन्ते कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टा सुवाष्णेय जायते वर्ण संकर संकरो नरकायेव कुलज्ञाना कुलस्य च परन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डो तदक्रिया दोषे रेते कुलज्ञाना वर्ण संकर कारके उत्साधन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता कुल धर्मा शाश्वता हरि ओम देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये અહીંયા આવતા રહ્યો નિરકાયેવ શંકરો નરકાયેવ कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डो ददक्रिया। આજે શિવરાત્રી બરોબર ને, 12 જ્યોતિર્લિંગને આપણે યાદ કરી લઈએ એટલે ભારતમાં જેટલા જેટલા જ્યોતિર્લિંગ છે ને ત્યાં આપણા નમસ્કાર પૂગી જાય, બરોબર ને? રમેશભાઈ બેઠા છે સોમનાથં શ્રીશૈલે મલ્લિકાર્જુનમ ઉજ્જૈન્યા મહાકાલમ ઓમકારમમલેશ્વરમ પરલ્યામ વૈદ્યનાથં ડાકિન્યામ ભીમશંકરમ સેતુબંધેતુ રામેશમ નાગેશમ દારુકાવને વારાણસ્યાતુ વિશ્વેશમ ત્રંબકમ ગૌતમી તટે
हिमालये तु केदारं कूष्मे समसा शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। આજે મહાશિવરાત્રી, શિવરાત્રી તો ખરી પણ આજે મહા એટલે જે 12 શિવરાત્રી વર્ષમાં આવે છે એમાં મોટામાં મોટી શિવરાત્રી આજે છે। આજે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ચિંતન શરૂ થયું એનો 46મો દિવસ। ગઈકાલે આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના પ્રથમ અધ્યાય અર્જુન વિષાદ યોગના 41મા શ્લોકને આપણે ગઈકાલે નમસ્કાર કર્યા છે। અર્જુનને સ્વજન પ્રત્યેનો મોહ ઉત્પન્ન થયો છે અને તેથી યુદ્ધમાં સ્વજનો હણાશે, તેથી સમાજ કેવો થશે તેનું ચિત્ર અર્જુને ભગવાનની સામે મૂકી દીધું કે ભગવાન યુદ્ધ થાય અને બધા યોદ્ધાઓ મૃત્યુ પામે તો પાછળનો સમાજ કેવો થાય છે ને એ દલીલ ભગવાનની સામે મૂકી દીધી। અર્જુન ભગવાનને દલીલ કરતા કહે છે કે ધર્મનું પાલન કરવાથી અંતઃકરણ અશુદ્ધ થઈ જાય છે, એટલે કે ધર્મનું પાલન કરવાથી અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ જાય છે। અંતઃકરણ શુદ્ધ થવાથી બુદ્ધિ સાત્વિક થઈ જાય છે। સાત્વિક બુદ્ધિમાં શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ તેનો વિવેક જાગૃત રહેતો હોય છે, તેથી યુદ્ધ કરવું યોગ્ય નથી। એટલે એને દલીલ જ કરી અને કોઈ પણ હિસાબે યુદ્ધ એને કરવું નથી ને એના માટેની આ બધી દલીલો કરે છે। યુદ્ધ કરવાથી બધા જ મારા હાથથી મરવાના છે, ત્યાર પછી અધર્મ વધી જશે, ધર્મ દબાઈ જશે, કુળની સ્ત્રીઓ દૂષિત થશે અને ત્યાર પછી વર્ણશંકર પ્રજા આખી ઉત્પન્ન। આ બધી દલીલો આપણે ગઈકાલે જોતા હતા કે એકવાર આવી રીતનો ધર્મ ઉપર અધર્મ દબાઈ જાય, એટલે કે અધર્મ ધર્મને દાબી દે, પછી એમાંથી શું થાય તો કે એમાંથી કુળની સ્ત્રીઓ દુષ્ટ થઈ જાય, દૂષિત થઈ જાય અને એના દ્વારા જે સંતાનો થાય એ કેવા થઈ જાય વર્ણશંકર। આ દલીલો કરે છે। જ્યારે અધર્મ વધી જાય છે ત્યારે દરેક માણસોના આચરણો અશુદ્ધ થવા લાગે છે, જેથી અંતઃકરણ અશુદ્ધ થઈ જાય છે। સનાતન ધર્મ વિરુદ્ધ વર્તન કરવાનું સમાજ એ વખતે શરૂ કરી દે છે। સનાતન ધર્મ વિરુદ્ધ જ્યારે વર્તન થવા લાગે છે ત્યારે કુળ ધર્મો ખલાસ થાય છે અને બુદ્ધિ તામસી થવા લાગે છે। કુળ ધર્મ એકવાર નષ્ટ થઈ જાય પછી બુદ્ધિ તામસી થવા લાગે છે। બુદ્ધિ તામસી થવાથી મનુષ્ય અકર્તવ્યને કર્તવ્ય અને કર્તવ્યને અકર્તવ્ય માનવા લાગે છે। સનાતન ધર્મ ખલાસ થાય ત્યારે આવી સ્થિતિ સમાજની અંદર ઊભી થશે એમ અર્જુન ભગવાનને અહીંયા 41મા શ્લોકમાં ગઈકાલે દલીલ કરતો હતો એમ કે અર્થાત એનામાં શાસ્ત્રની મર્યાદાની વિરુદ્ધ વિચારો આવવા લાગે છે। આ વિપરીત યુદ્ધના કારણે કુળની સ્ત્રીઓ દૂષિત થાય છે, અર્થાત વ્યભિચારણી બની જાય છે। 41મા શ્લોકમાં 3 દલીલો ભગવાનની સામે અર્જુને રાખી હતી, એનો આપણે ગઈકાલે વિચાર કરતા તો કઈ 3 વાતો હતી તો કે અધર્મ ઘણો વધી જાય છે। પહેલી વાત, આવી રીતનું યુદ્ધ થાય ને યુદ્ધમાં બધા યોદ્ધાઓ જો મૃત્યુ પામે તો પાછળ રહેલી જે પ્રજા છે એની અંદર અધર્મ વધી જાય છે। અધર્મ વધે એટલે કુલ સ્ત્રીઓ દૂષિત થઈ જાય છે અને કુલ સ્ત્રીઓ દૂષિત થાય તો વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે। તેથી હે ભગવાન, મારે આવું પાપ કરીને લડવું નથી એમ કે અર્જુન કહે છે કે હે વાસને, અમારા કુળ વંશનો નાશ થઈ જશે ત્યારે અમારા વંશજો કયા કુળમાં કહેવાશે? આથી કુળનો નાશ કરવો યોગ્ય નથી। 40મા શ્લોકમાં કરી એ આપણે ગઈકાલે એનો અભ્યાસ કર્યો। આજે મહાશિવરાત્રિ એટલે ભગવાન શિવજીને પણ આજે આપણે નમસ્કાર કરી લઈએ, યાદ કરી લઈએ, બરોબર ને? આજે મહાશિવરાત્રિ છે। સંસ્કૃતિ એટલે સમ્યક કૃતિ, વિશ્વ નિયંતાએ નિર્માણ કરેલી અનંત કૃતિઓમાં શ્રેષ્ઠ કૃતિ એટલે માનવ।
ભગવાને અનેક આવી રીતના જીવજંતુઓથી માંડી વૃક્ષ વનસ્પતિ બધું ભગવાને નિર્માણ કરેલું છે. બધી કૃતિઓ ભગવાને નિર્માણ કરી છે, પણ એમાં શ્રેષ્ઠ કૃતિ કોઈ જો હોય ને તો એ માનવ છે. શા માટે? તો કે માનવ ધારે તે કરી શકે છે. ભલે એનો જન્મ થાય ત્યારે કદાચ 10-11 મહિના એને હાલતા કદાચ વાર લાગે. ગાયના વાસરડાને તો પરબારું બીજી કલાકે દોડવા માંડે. શક્તિથી કદાચ પશુ પક્ષી આપણા કરતાં બળવાન અને શક્તિશાળી હશે, પણ બુદ્ધિની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો માનવ શ્રેષ્ઠ પ્રાણી છે, એમ ભારતીય સંસ્કૃતિમાં કહે છે. આ પ્રશ્નનો ઉત્તર શોધતા મનુષ્ય એ ગૌરવનું બિરુદ મેળવશે, એ નિસંશય વાત છે. સૃષ્ટિની રચના થઈ, અનેક વાતો ભગવાને નિર્માણ કરી, એમાં શ્રેષ્ઠ કૃતિ હોય તો એ મનુષ્યની છે, માનવની છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં મમે વાંસો જીવલોકે જીવભૂત સનાતન, આવું શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર ભગવાને સ્વમુખે અર્જુનને આ વાત સમજાવી છે. કઈ કે મમે વાંસો જીવલોકે, આ સૃષ્ટિની અંદર મેં આખું જે સર્જન કર્યું છે ને, એમાં માનવ જ એ મારો અંશ છે. માનવના શરીરમાં આવી અને હું આવી રીતનો એની અંદર સ્થિર થઈને રહેલો. મમે વાંસો જીવલોકે જીવભૂત સનાતન, આ સનાતન જે સત્ય સિદ્ધાંતો છે ને, એ સિદ્ધાંતો માનવની અંદર મેં મૂકેલા છે. એટલે કે મમે વાંસો જીવલોકે કહીને પોતાના જ એક અંશ તરીકે ભગવાને માનવને બિરદાવ્યું છે. આંગ્લ કવિ શેક્સપિયર પણ પોતાની કાવ્યમાં, આપણે જેમ સંસ્કૃત સાહિત્યના કાલિદાસ જેમ કવિ થઈ ગયા ને, એમ અંગ્રેજીના સાહિત્યકાર શેક્સપિયર થઈ ગયા. એણે અંગ્રેજીમાં ઘણા બધા કાવ્યો લખ્યા છે. એ પણ અહીંયા કહે છે કે મેન ઇઝ મેડ ઇન ધ ઇમેજ ઓફ ગોડ. બીજા વિદેશના લોકો પણ અંગ્રેજીમાં જેણે કાવ્ય લખ્યા છે, એવા આંગ્લ કવિ શેક્સપિયર પણ કહે છે કે મેન ઇઝ મેડ ઇન ધ ઇમેજ ઓફ ગોડ. એમ કહીને શેક્સપિયરે માનવનું ગૌરવ વધાર્યું. એણે પણ માનવનું ગૌરવ વધાર્યું છે. પરમેશ્વરની શ્રેષ્ઠ કૃતિ એટલે માનવ. માનવને સદૈવ શ્રેષ્ઠતાના ઉન્નત શિખર ઉપર સ્થિર રહેવાનું માર્ગદર્શન આપતી પ્રભાવી વિચારધારા ભારતીય સંસ્કૃતિમાં છે. એમ તે મહાન વિચારોને સૂત્રોનું રૂપ લઈ આત્મ સંરક્ષણની યોજના સાધી લીધી. એ વિચાર ઉત્સવોમાં પરિણમ્યા, અને તે જ આજનો ઉત્સવ એટલે મહાશિવરાત્રિ. ભારતીય સંસ્કૃતિની અંદર ઘણા બધા ઉત્સવો આવે છે. દિવાળીથી શરૂઆત કરી તો બેસતું વરસ, ભાઈબીજ, બરોબર ને, પછી જન્માષ્ટમી આવે, શિવરાત્રિ આવે, રામનવમી આવે, આ બધા આવે કે નહીં, ગુડી પડવો, એ બધા આપણા ભારતીય સંસ્કૃતિના ઉત્સવો છે. ઉત્સવોને માણવા જોઈએ, ઉત્સવોને જાણવા જોઈએ, અને ઉત્સવોની અંદર જે મહાપુરુષો જે ઉત્સવનું મહત્ત્વ સમજાવીને ગયા છે, એ ઉત્સવને સમજવાનો પ્રયત્ન કરી અને ઉત્સવો જીવનમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તેથી ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ઉત્સવો અને પ્રતીકો આ બે એવા એક છે ને કે એના દ્વારા માણસ પોતાનો વિકાસ કરી શકે છે. અને તે જ આજનો ઉત્સવ એટલે મહાશિવરાત્રિનો ઉત્સવ. ઉત્સવના ઉમંગમાં આચાર પાલન સહજ અને સરસ બન્યું. સમજીને જો ઉત્સવો ઉજવવામાં આવે તો ઉત્સવો પણ માણસને ઘણું માર્ગદર્શન આપે છે. યોગ્ય અર્થમાં જો પ્રતીકો સમજાય અને ઉત્સવો ઉજવાય તો સંસ્કૃતિ કોઈ પણ કાળે પુનર્જીવિત થાય છે. ઉત્સવો આપણા જે કાંઈ જન્માષ્ટમી આવે, રામનવમી આવે, કે આવી રીતના બેસતા વર્ષ આવે, કે ભાઈબીજ આવે, કે એકાદશીના જે ઉત્સવો આવે છે ને, એને જો સમજીને માણસ જો ઉજવે ને તો સંસ્કૃતિ કોઈ કાળે પુનર્જીવિત જ રહેશે, મરતી નથી, જો એને સમજીને ઉજવવામાં આવે તો. પ્રતીકોમાં બુદ્ધિનો વૈભવ છે તો ઉત્સવોમાં ભાવનો પ્રવાહ વહેતો જોવા મળે છે, એમ આપણી સંસ્કૃતિ કહે છે. બરાબર, પ્રતીકો છે, પ્રતીકોમાં શું આવે, દોણી આવે, સ્વસ્તિક આવે, આ બધું શેમાં આવે, ઓમ આવે, એ બધા આપણા પ્રતીકો છે. અને ઉત્સવોની અંદર આ બધી જે આવે છે જન્માષ્ટમીથી કરીને એ બધા ઉત્સવોમાં આવે. પ્રતીકોમાં બુદ્ધિનો વૈભવ દેખાય છે તો ઉત્સવમાં ભાવનો પ્રવાહ વહેતો જોવા મળે છે, એમ આપણી સંસ્કૃતિ કહે છે. પ્રતીકોમાં બુદ્ધિની ખીલવણી છે તો ઉત્સવોનો હૃદયની કેળવણી છે.
આજની ભાષામાં કહેવાનું હોય તો પ્રતીકો એ સંસ્કૃતિનું વિચાર વિજ્ઞાન છે, તો ઉત્સવો એ વિચારોને સહજ રીતે આચારમાં લાવવાની કલા કે આપણા જે ઉત્સવો જે ઉજવાય ને એ આપણા જીવનમાં આચાર લાવવા માટેની કલા અને કૌશલ્ય છે. સમજીને જો ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે તો ઉત્સવ આપણે ઘણું બધું સમજાવી જાય છે. માનવ એ ભાવ અને બુદ્ધિયુક્ત પ્રાણી છે. કેવું? બુદ્ધિયુક્ત. ભગવાને માણસને મન અને બુદ્ધિ બે સ્વતંત્ર આપી દીધા છે. પશુ પક્ષમાં એને સ્વતંત્રતા મળતી નથી. એને જેટલું ખવડાવો તેટલું ખાય ને જેટલું પીવડાવો તેટલું હાલે. બીમાર હોય ને પણ તમે ડસકારો મારો ને એટલે ભટ નાનો ઊભો થઈ જાય. એ એમ કહેતો નથી કે ના ના આજ તો મને ખરવા થયો છે, મને તાવ આવી ગયો છે, મોઢામાંથી લાળ પડે છે, હવે મને બહુ વેદના થાય, તમે જોતરશો તો એવું બોલે? એને તો જે પ્રમાણે જે રીતે માણસ વળાંક આપે એ રીતે પશુ પક્ષી વળાંક લેતા હોય છે. માણસ જ એક એવું પ્રાણી ભગવાને બનાવ્યું છે કે જેને ભગવાને મન અને બુદ્ધિ બંને સ્વતંત્ર આપી દીધા છે. મન અને બુદ્ધિ સ્વતંત્ર આપ્યા છે એનાથી એ જેમ આકાશની અંદર જેમ પક્ષીઓ ઉડે ને એમ માણસ પણ આકાશમાં ઉડી શકે છે. શા માટે? મન બુદ્ધિ આપ્યા છે એટલે. અને તેથી આ વિમાનો કેટલા ઊંચા ઉડે છે એમ માણસે પણ વિચાર કર્યો કે અમે ન ઉડી શકીએ, અમે પણ જો પક્ષી ઉડતા હોય તો અમે પણ ઉડીએ. એમ કરીને વૈજ્ઞાનિકોએ સંશોધનની શરૂઆત કરી અને આજે હજાર માણસ 500 માણસ પ્લેનમાં બેહાડે, એનો વજન પછી એનો સામાન એ બધું લઈને આકાશમાં 12,000 ફૂટ કે 4500 ફૂટ કે 45,000 ફૂટ ઊંચે જવાનું. એ કાંઈ હેલી વાત છે? તો આ બધું કોની અંદર છે? તો કે માણસની અંદર. એટલે માણસ શ્રેષ્ઠ. નકર શારીરિક શક્તિથી જોઈએ તો પશુ પક્ષી આપણા કરતાં વધારે શક્તિશાળી અને બળવાન છે. હાથીની શક્તિ જુઓ તો માણસની પાસે શારીરિક શક્તિ બહુ ઓછી પડે કે નહીં? સિંહની પાસે જે આવી રીતની શક્તિઓ છે તો ન્યાય આપણી બધી શક્તિઓ ઓછી પડે. પણ છતાંય ભારતીય સંસ્કૃતિની અંદર માણસ જ એ મારું રૂપ છે. માણસની અંદર જ આવીને હું વસ્યો છું. મમે વાંસો જીવ લોકે કહી અને ભગવાને પણ માણસને બિરદાવ્યું છે. બીજા કોઈને ન બિરદાવતા ભગવાને માણસને બિરદાવ્યું. શા માટે? તો માણસ બની શકે, થઈ શકે, કરી શકે એવી એની અંદર તાકાત પડેલી છે જો ઊભો થાય તો. માનવ એ ભાવ અને બુદ્ધિશાળી પ્રાણી હોવાથી ઉત્સવો અને પ્રતીકો બંને માનવ જીવન ઘડતરમાં અમૂલ્ય એવો ફાળો આપે છે. બરોબર? એમ પાંડુરંગ શાસ્ત્રી ઘણીવાર પોતાના પ્રવચનમાં જ્યારે ઉત્સવની વાત કરતા હોય, ભારતીય સંસ્કૃતિના જે ઉત્સવો છે, પ્રતીકો છે, એના ઉપર જ્યારે મહાપુરુષ બોલતા હોય ને ત્યારે આ વાત આપને સમજાવે છે. ઉત્સવો અને પ્રતીકો પાછળ રહેલા સાંસ્કૃતિક રહસ્યોને જાણીએ, માણીએ, જીવીએ અને તેની સુવાસને સકલ સૃષ્ટિમાં પ્રસરાવીએ એવી શક્તિ, વૃત્તિ અને બુદ્ધિ ભગવાન પાસે આજના પવિત્ર મહાશિવરાત્રિના પવિત્ર દિવસે આપણે ભગવાન શિવજી પાસે આ બધું માગવાનું છે કે ભગવાન અમે માનવ તરીકે આવી રીતના આવ્યા છીએ, અમે જીવ છીએ અને હવે અમારે શિવ થવાનું છે. જીવમાંથી શિવ થવાનો ઉત્સવ એટલે મહાશિવરાત્રિ. બરાબર ને? તો એનો પણ આજે આપણે થોડોક આજના દિવસે આપણે એનો વિચાર પણ કરી લઈએ. મહાવદ 14ના દિવસે આવતું મહાશિવરાત્રિનું વ્રત માનવને શિવ બનવાની પ્રેરણા આપે. જીવમાંથી શિવ બનવાનું હોય તો આ વ્રત એક એવું છે, આ એક ઉત્સવ એવો છે કે વાનરમાંથી નર અને નરમાંથી જેમ નારાયણ બને એમ જીવમાંથી શિવ જો બનવાનું હોય તો આ ઉત્સવ આપણે આ વાત સમજાવે છે. આ વાત આપણે સમજાવે છે. સકલ સૃષ્ટિને તે શિવ તત્વનો સંદેશો સુણાવે છે. શુભ ચિંતન અને સતત જાગૃતિપૂર્વક આ વ્રતનું પાલન કરવામાં આવે તો એક રાતમાં જ શિવ તત્વની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. એ આ ઉત્સવ આપણે સમજાવે છે. પુરાણની અંદર શિવ પુરાણમાં જબરજસ્ત એનું વર્ણન અહીંયા વેદ વ્યાસે શિવ પુરાણમાં કરેલું છે કે એક જ રાતની અંદર જો માણસ શુભ ચિંતન કરે આખી રાત, બીજા કાંઈ આડેહવડે મનને ન જવા દેતા મન ભગવાનની અંદર લીન કરી દે, શુભ એટલે કે ચિંતન કરે અને સતત જાગૃતિપૂર્વક વ્રતનું પાલન કરે. એમાં જાગૃતિ પણ રહેવી જોઈએ, વ્રતનું પાલન પણ થવું જોઈએ અને શુભ ચિંતન થવું જોઈએ. જો માણસ સતત આવી રીતનું શુભ ચિંતન કરે અને જાગૃતિપૂર્વક
વ્રતનું પાલન કરે તો એક જ રાત્રિની અંદર માનવને શિવ તત્વ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. શિવ ત્યાં આવીને દર્શન પણ માનવને આપી દે છે. એ આ પર્વ આપણે શિવરાત્રિનું પર્વ આ આપણને સમજાવે છે. તેનો આજે આપણે વિચાર કરી લઈએ છે. એક જ રાતમાં માનવ શિવ તત્વને પામી શકે છે એ નિસંશય વાત છે. એ આ કથાની અંદર વર્ણન છે. શું કહેવાય, આપણે જ્યારે શિવપુરાણનો વિચાર કરીએ તો શિવપુરાણમાં વેદવ્યાસે સુંદર મજાની આ કથા કરી છે કે શિવ તત્વને જો પ્રાપ્ત કરવાનું હોય તો જાગૃતિથી વ્રતનું પાલન કરી અને એ રાત્રિ દરમિયાન સતત શુભ ચિંતન જો માણસ કરે ને તો એક રાતમાં શિવને પામી જાય છે. એ આ વ્રતનું મહત્વ છે. એની પાછળ પૌરાણિક એક કથા પણ છે. એ કથા પણ આજે આપણે જોઈ લઈએ કે પુરાણની અંદર આ વ્રતને સમજાવવા માટે આ શુભ ચિંતનથી જીવમાંથી શિવ કેવી રીતનું બની શકાય એ તત્વને પણ આજે આપણે સમજી લેવું જોઈએ. એક જ રાતમાં માનવ શિવ તત્વને પામી શકે છે એ નિસંશય વાત છે. જો માણસ ખરેખર જાગૃતિપૂર્વક આ વ્રતનું પાલન કરે અને શુભ ચિંતન કરે તો એક જ રાતની અંદર ભગવાનની આવી રીતની ઝાંખી થઈ જાય છે. એ આપણે આ સમજાવે છે. શિવરાત્રિના દિવસે એક પારધી, બરાબર ને, એટલે શિકારી આપણી ભાષામાં કેવું હોય તો જંગલની અંદર શિકારીઓ બધા બહુ રહેતા. આ તો જૂના કાળની હજારો વર્ષ પહેલાંની આ ઘટના છે, આજની ઘટના નથી. આદિ માનવ જે હતો અને જંગલની અંદર જંગલી લોકો રહેતા હતા, ટોળાઓની અંદર રહેતા હતા, બરાબર. એ ટોળાની અંદર રહી અને પોતાનો જો નિર્વાહ કરવાનો હોય તો શું કરવું પડે? તો સવારની અંદર આ જે પારધી એટલે કે જે શિકારી હોય છે ને હાથમાં બાણ લઈ અને શિકાર ખેલવા માટે નીકળી જાય. એટલે એક અહીંયા શિકારીની કથા અહીંયા બહુ સરસ રીતે આ શિવરાત્રિના પવિત્ર દિવસે એનું અહીં વ્યાસે બહુ સુંદર વર્ણન અહીંયા પુરાણોમાં કરેલું છે કે આવો એક શિકારી, આવો એક પારધી પોતાના ઘેરે ખોરાક લાવવા માટે એ હવારમાંથી નીકળી જાય છે. અને હવારમાંથી નીકળો, આખો દિવસ જંગલમાં ફર્યો, બધી જગ્યાએ તપાસ કરી પણ કોઈ જગ્યાએ એને આવી રીતનો શિકાર મળ્યો નહીં. એની પાછળની કથા આ છે. શિકાર મળ્યો નહીં, નિરાશ થઈ ગયો, દિવસ આત્માની તૈયારી હતી ને, અને હવે કે શું થશે? મધ્ય ગીરની અંદર, મધ્ય વનની અંદર હું ફસાઈ ગયો છું. હવે અત્યારે આમ પણ ન જવાય ને તેમ પણ જવાય નહીં, રસ્તો બધો અંધકાર જેવો થઈ ગયો. એટલે હવે કરવાનું શું? એટલે ઘેરે પહોંચી શકે જંગલને વિધિ એવો પણ સમય એની પાસે હતો નહીં. અને એવો સમય વિચાર કરતા કે આજે આખો દિવસ ભૂખો તરસ્યો, ખાવાનું પણ મળ્યું નહીં, પાણી પીવાનું પણ મળ્યું નહીં, અને આખો દિવસ જંગલમાં ફર્યો પણ હું શિકાર શોધી શક્યો નહીં, મને શિકાર મળ્યો નહીં. એટલે થોડોક નિરાશ થયો. અને છે કે હવે આ તો રાત્રિ થઈ ગઈ, હિંસક પ્રાણીઓ જંગલમાં બહુ હોય છે, અને કદાચ જો હિંસક પ્રાણી મારી ઉપર હુમલો કરે તો મને મારું અસ્યુતમ કેસ્યુતમ. એટલે વિચાર કરે છે કે હવે રાત્રિ તો મારે રોકાવું પડશે. ક્યાં રોકાવ? તો એને એક ઝાડ દેખાણું કે આ ઘેઘુર ઝાડ છે અને ઝાડની ઉપર રહે અને સવાર સુધી કે આવી રીતનો એના ઉપર હું રહી જાઉં તો સવારે પાછો શિકાર ગોતવા માટે નીકળી જાઉં. આમ કરી અને આ શિકારી વિચાર કરે છે ને, સામે એક હરણી એને દેખાય. એ કે હાશ જતા પણ એક શિકાર તો મને મળ્યો. એટલે એણે તીર તાક્યું એમ કે કોઈ પણ હિસાબે આને આજે મારી અને હું સવારે આને અત્યારે મારી લઉં એને, અને સવારે લઈ અને ઘરે બાળકો જે રાહ જોવે છે એને બધાને ખવડાવી દો. એમ કરીને તીર તાકે છે તો હરણીને મનુષ્ય વાણી ઉત્પન્ન થઈ. જે હરણી હતી ને એને મનુષ્ય વાણી આવી. મનુષ્ય વાણી આવીને કે આ શિકારીને કહેશે કે ભાઈ અમે તો તમારા ખોરાક જ છીએ, તમે જંગલી લોકો રોજ આવી રીતના ફરો છો ને અમારા જેવાને મારી અને તમારા પેટ ભરો છો, કાંઈ વાંધો નહીં. અમારા મૃત્યુ પછી જો તમારું કલ્યાણ થતું હોય, તમારું પેટ ભરાતું હોય, તમારી શુદ્ધતા થતી હોય તો કાંઈ વાંધો નહીં, અમે મરવા માટે જન્મ્યા છીએ. પણ મારી એક વિનંતી છે. આ હરણી બે હાથ જોડી અને શિકારીને વિનંતી કરે છે કે કાંઈ વાંધો નહીં, તમે મને મારી જ નાખજો, અમે તો મરવા માટે તમારા જેવા આવા શિકારીઓ માટે પેટ ભરવા માટે જ અમે જન્મા સહી. તો કે શું છે? તો કે હું જ્યારે ઘરેથી નીકળીને જંગલની અંદર ચરવા માટે ને મારા બાળકો માટે ઘાસ સારો લેવા માટે
ત્યારે બાળકોને કીધું હતું કે રાત પડશે એ દરમિયાન હું આવી જઈશ અને પછી તમને બધાને ખવડાવી પીવડાવીશ. એટલે ભાઈ તને વાંધો ન હોય તો મને તું આ એક રાત્રિ પૂરતો તું મને અમને છૂટા કરી દે અને સવારે પાછું હું હાજર થઈ જાય. આવું આ વાત બોલે છે કોણ? મનુષ્ય વાણી આ હરણીની અંદર ઉત્પન્ન થઈ અને મનુષ્ય વાણીની અંદર આ શિકારી પારધીને કહેશે કે એક રાત મને જવા દે, મારા બાળકોને હું ભલામણ કરી આવું કે હવે હું કાયમ માટે જવાની છું, સવારે હું હાજર થઈ જાય. એટલે શિકારી કહેશે કે ભાઈ તમારો શું ભરોસો? ત્યારે હરણી કહેશે કે હું તને વચન આપું છું, બરોબર ને, મારું વચન કોઈ ખાલી જતું નથી. એમ ઘણા બધા સોગંદ ખાય અને હરણી અહીંયા શું કહેવાય શિકારીને વચન આપે છે. શિકારીને થાય છે કે આટલા મોટા વચનો મને આપ્યા છે એટલે એક રાત પૂરતું તો કાંઈ વાંધો નહીં, હું આ ઝાડ ઉપર રાત્રિ રોકાઈ જાઉં અને રાત્રિ રોકાવ અને સવારે તો આ કહે છે કે હું પાછી આવી જાય ને સવારે તમે મારો શિકાર કરીને તમે લઈ જાજો, આવું એને વચન આપેલું છે. એટલે હરણી તો પોતાના ઘરે ગઈ, બચ્ચાનું આખી રાત પાલન પોષણ કર્યું, એને કાંઈ સમજાવવાનું જે કાંઈ હતું ને એ બધું સમજાવ્યું કે ભાઈ આવી રીતનું એક હું શિકારીને વચન આપીને આવી છું તો મારે પણ જવું જોઈએ. બચ્ચાઓ કે તમે જો જાતા હોય તો અમે પણ તમારાથી છૂટા કેમ રહી શકીએ, અમે તો હજી નાના નાના છીએ, અમારે પણ તમારી જોડે આવવાનું. આવી આખી રાત ત્યાં મથામણ થાય છે. અને આ શિકારી વિચાર કરે છે ઘોર અંધકાર થઈ ગયો, ચારે બાજુ અંધારું, તમતમિયા બોલે છે, મોટા મોટા સિંહના આવી રીતના ત્રાડું સંભળાય, હવે કરવાનું શું? એટલે એક ત્યાં ઘેઘુર એક વૃક્ષ હતું, એ વૃક્ષ ઉપર ચડી ગયો કે આખી રાત હવે અહીંયા શાંતિથી બેસું અને સવારે તો આ હરણી આવવાની છે, એને મારીશ અને પછી એને ઘરે લઈ જાય. આમ વિચાર કરતાં 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 એને ઊંઘ આવવા લાગી. અને ઊંઘ આવે એટલે માણસ ઝાડ ઉપરથી પડે અને ઝાડ નીચે જો આવી રીતના હિંસક પ્રાણીઓ જો હોય ને તો એનો બોકડો બોલાવી દેશ. એટલે જાગવું બહુ જરૂરી છે એવું આ શિકારીને લાગ્યું. કોઈ પણ રીતે સૂરજ ઉગે ત્યાં સુધી મારે જાગવું તો પડશે જ. એમ કરી અને વિચાર કરે છે કે શું કરવાનું? તો કે કાંઈ વાંધો નહીં, આમાં તો ઘણા બધા ઝાડવાના પાંદડા છે, એક એક પાંદડું તોડતો જાવ અને આ ભંભલી તો પાણીની ભેરી છે અને પાણીથી પીતો જાવ. આમ કરી અને એક એક પાંદડું તોડે છે, ગણતો જાય છે અને સવાર સુધીની અંદર તો ઘણા બધા પાંદડા. અને જોવે છે તો આ તો બિલ્લીનું ઝાડ હતું. કેવું? બિલ્લીનું ઝાડ હતું. એક એક પાંદડું તોડે છે અને સવાર સુધીમાં તો કેટલાય કારણ કે જાગવાનું હતું, જાગે નહીં તો એનો હિંસક પ્રાણીઓ ઘણીવાર આવી રીતનું ખલાસ પણ કરી નથી. જાગવું ખૂબ જ જરૂરી હતું. એટલે આખી રાત જાગરણ કર્યું, આખો દિવસ ઉપવાસ કર્યો અને પ્રભુ ચિંતન કરતો કરતો બેઠો રહ્યો. કેવો? કારણ કે બેસવું તો ખરું, એક પાંદડું તોડે, ભગવાન શિવજીનું સ્મરણ કરે અને પાંદડું નીચે નાખે. એને ખબર હતી નહીં કે જે ઝાડ ઉપર હું બેઠો છું એ ઝાડની નીચે અહીંયા શિવલિંગ પડેલું છે. એટલે આવી રીતના એક એક જે પાન હતું ને એ શિવલિંગ ઉપર પડે અને ક્યારેક ભમલીમાંથી પાણી આવી રીતનું થાય ને ઊંધું તો એ પાણી પણ શિવલિંગ ઉપર થઈ જાય. એટલે શિવજીનો અભિષેક પણ થઈ ગયો અને બીલીપત્ર સવાર સુધીમાં તો આખો ઢગલો ચડાવી. આવું વર્ણન શિવ પુરાણ વાંચો તો એની અંદર આવી રીતનું વર્ણન છે. તો એને આજે આપણે બહુ બુદ્ધિપૂર્વક કે આ જે પ્રસંગ વ્યાસે જે પુરાણોમાં જે લખ્યો છે એ હકીકત કેવી રીતની છે તો એને પણ ઊંડાણથી આપણે બુદ્ધિપૂર્વક સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ તો પુરાણની વાત થઈ. પુરાણની વાતની અંદર હરણી પણ બોલે, બરોબર ને? વાર્તામાં તો બધું એને વાણી આવે, પણ આવી કે નહીં વાણી? પુરાણમાં વાણી આવે તો એ વાણી કેવી રીતની છે, શા માટે બોલો, કેવી રીતનું ચિંતન કર્યું, એનો પણ મહાશિવરાત્રિના આજના પવિત્ર પર્વના દિવસે આજે આપણે શિવજીને યાદ કરીને આ પર્વ સમજી લેવો જોઈએ કે આટલી બધી ઘટના ઘટી અને એના પછી શું પરિણામ આવ્યું. અને એક જ રાતની અંદર જો જીવ પ્રયત્ન કરે તો એને શિવ તત્વ પ્રાપ્ત કેવી રીતનું થાય છે એનું વર્ણન પુરાણોમાં બહુ સરસ રીતે લખેલું છે. હરણાઓના વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખી શિકારી તેમને તેમના બાળકોને મળવા જવા દે. રજા આપી દે, કાંઈ વાંધો નહીં, તે અમને વચન આપ્યું છે એટલે અમે તને બાળકોને જવા માટે મળવા માટે જ, પણ સવારે તારે હાજર થઈ જવાનું છે, આવું શિકારીએ કીધું. ત્યારે હરણી કે હું મારા વચનમાંથી કોઈ દી હું ચલિત થવાની, મેં જ્યારે જેને જેને વચનો આપ્યા છે ને
એ બધાનું અમે પશુઓ પણ પાળેલો સંકલ્પનો જે કેટલું મહત્વ છે ને એ આપણે પુરાણની અંદર હરણીના ચરિત્ર ઉપરથી એના જીવન ઉપરથી સમજાવે છે. એક જ એટલે કે હરણાના વચન પ્રમાણે હરણાની રાહ જોતો પારગી શિકારી આખી રાત બિલીના વૃક્ષો ઉપર બેસી રહે છે. આખા દિવસનો ઉપવાસ, કાંઈ ખાવા એને મળ્યું નહોતું એટલે અનાયાસે ઉપવાસ થઈ ગયો. કર્યો નહોતો પણ થઈ ગયો એમ કે બિલીના વૃક્ષો ઉપર બેસી રહે છે. આખા દિવસનો ઉપવાસ, રાતભરનું જાગરણ. કેવું? આખી રાત જાગ્યો. કારણ કે ન જાગે અને પડી જાય તો ઘણીવાર હાડકાં પણ ભાંગે અને હિંસક પ્રાણી હોય તો ખાઈ પણ જાય. એટલે જાગરણ અને બીલીપત્રો તોડી તોડીને નીચે નાખતા જવાનું. તેથી બીલીના ઝાડ નીચે રહેલા શિવલિંગનું અનાયાસે પૂજન થઈ જાય છે. આ બધી વાતો તેનામાં વિશિષ્ટ મનોભૂમિકા સર્જે. આ 3 વાતોથી અહીંયા શું કહે છે કે આ બધી જે વાતો છે ને તે વિશિષ્ટ રીતે અહીંયા શિકારીના જીવનની અંદર આ વાત સમજાવે છે. તેમાં સવાર પડતા હરણાઓ સહકુટુંબ સાથે પાસે આવેલા જોઈને શિકારીનું હૃદય પીગળી ગયું. એ કે આણે વચન આપ્યું હતું અને વચન પ્રમાણે એમ કીધું કે દિવસ ઉગે ને એટલે હું પાછો અહીંયા હાજર થઈ જાય એમ હરણાએ કીધું હતું. તો હરણું એકલું તો નહીં પણ પરિવાર સાથે આવી અને આ શિકારી જે ઝાડ ઉપર ઊભો હતો ને ત્યાં આવીને ઊભા રહી જાય કે ભાઈ મેં રાત્રે તને જે વચન આપ્યું હતું એ વચનનું મેં પૂરેપૂરું પાલન કર્યું છે. એટલે હવે તો તું અમારો શિકાર કર, તારું પેટ ભર અને તારા બાળકો માટે જે કાંઈ વધે ને એ તારા બાળકોનું પણ તું પેટ. આવા સુંદર શબ્દો હરણી અહીંયા મનુષ્ય વાણીની અંદર અહીંયા શિકારીને આ પ્રમાણે કહે છે. હરણાઓનું વચન પાલન અને વાત્સલ્ય તેના હૃદયને દ્રવિત કરી નાખે. કારણ કે વાત્સલ્ય, હરણી એકલી આવી ને એના બચ્ચાઓ એટલે કે નાના બચ્ચાઓ હતા ને એને પણ લઈને આવી. અને અહીં કહે છે કે આ કેટલી વાત્સલ્યપૂર્વક છે. પોતાના બચ્ચાને પણ સાથે લઈ અને અહીંયા મારા માટે હું એનો શિકાર કરી અને અમારું પરિવાર આ ખાઈને આવી રીતનું પેટ ભરે એટલા માટે એનું વાત્સલ્ય જોઈ એનું હૃદય પીગળી જાય છે. 2 પગનો માનવ 4 પગના પ્રાણીઓને તેમની મહાનતા માટે ભાવપૂર્વક નમસ્કાર કરે છે. શું છે? 2 પગનો માણસ પણ ઘણીવાર બોલીને ફરી જાય કે ભાઈ વાત તમે કરી હતી પણ અમે ઘરમાં જ્યારે બેઠા ને પછી એને ખબર કે ભાઈ પ્લોટના ભાવ 5000 તો વધી ગયા છે ને મેં તો આને સસ્તામાં રાત્રે બાનું પણ લઈ લીધું હતું ને રાત્રે પછી વિચાર આવે 2-3 જણના ફોન આવે કે ભાઈ તમારે વેચવું હોય તો અમે 5000 રૂપિયા વધારે આપીએ. બરાબર? હવે 5000 રૂપિયા વારે વધારે આવતા હોય તો બોલેલું વચન ઘણીવાર માણસ ફોપ કરી નાખે કે નહીં કે ભાઈ અમારે ઘેર ગયા પણ અમારી ઘરવાળીએ કીધું ને કે ના ના આપણે બાંધકામ કરવું છે. અરે કે બાંધકામ કરવું તો નથી પણ એને વેચવાનું તો છે જ, પણ 5000 રૂપિયાની લાલચની અંદર વચન આવી રીતનો માણસ ભંગ કરે છે. પણ અહીંયા જીવને અહીંયા શિકારીના મોઢામાં જવાનું છે. બરાબર ને? મરવાનું છે પણ વચન આપેલું છે. પણ 4 પગનો આવી રીતનો પશુ છે એ પણ આપેલું વચન પાળવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જ્યારે 2 પગનો માણસ ઘણીવાર પોતે આપેલા જે વચન છે ને એ વચન પાળતો નથી. એમ આપણે આ શિવપુરાણના આજના પર્વની અંદર આ ખાસ વાતો આ આપને સમજાવે છે કે 2 પગનો માણસ ઘણીવાર પોતે આપેલું વચન ફોક કરી નાખે છે પણ 4 પગનો જે હરણો છે એ વચન પ્રમાણે આવીને ત્યાં ઊભો રહી જશે. તેથી અહીંયા પારધી એટલે કે શિકારીનું હૃદય એકદમ પીગળી જાય છે, દ્રવી જાય છે. એકદમ પીગળી જાય છે અને દ્રવી જાય છે. 2 પગનો માનવ 4 પગના પ્રાણીઓને તેમની મહાનતા માટે ભાવપૂર્વક નમસ્કાર કરે. ઝાડ ઉપરથી નીચે આ શિકારી ઉતરો અને હરણીના બચ્ચાઓને નમસ્કાર કર્યા કે હવે મારે તમારો શિકાર કરવો નથી. આવી રીતની વાર્તા ચાલે છે અને ત્યાં જ ભગવાન શિવજી પ્રગટ થયા અને પ્રગટ થઈ અને આ પારધીને દર્શન આપે છે. હવે હકીકતે કાંઈ એને સમજીને પૂજા કરી નહોતી, એને તો જાગવાનું હતું. બરોબર ને? જાગવાનું હતું ને અનાયાસે જો પૂજન થાય તો પણ એક રાત્રિની અંદર જીવને શિવ તત્વ મળી જાય છે એવું આપણું પુરાણ લખે છે. તો સમજીને જો ભગવાનનું પૂજન કરવામાં આવે, સમજીને ભગવાન ઉપર આ 3 પાંદડીવાળું બીલીપત્ર જો સમજીને ચડાવવામાં આવે, સમજીને લોટો ભરીને એના ઉપર જો અભિષેક કરવામાં આવે તો કેટલું બધું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે
એમ આ ભાગવતની શું કહેવાય, આ પુરાણની અંદર વ્યાસે આ વાર્તા લખીને આપને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. અનાયાસે થયું ને આ બધું. આ કાંઈ જાગરણ થઈ ગયું એ શા માટે? એને બીક હતી કે પડવું ને મરું ને કાંઈક ટાટીઓ ભાંગે તો, એટલે ફરજિયાત મારે જાગવું પડશે. એટલે જાગરણ થઈ ગયું. હવે જાગરણ થઈ ગયું તો હવે શું કરવાનું? તો કે હવે જાગું છું તો હવે બીલીપત્ર આ કંઈક તોડીને નીચે નાખું, એમ નાખતો રહ્યો. અને આખો દિવસનો ઉપવાસ થઈ ગયો કે નહીં? આખો દિવસનો ઉપવાસ થાયકો પાયકો અને અનાયાસે ભગવાન શિવજીનું પૂજન થયું. આ બધી વાતો ભેગી થઈ અને એમાંય વચન પાલન માટે હરણી પણ સામેથી સૂરજ ઉગતાની સાથે આવીને ઊભી રહી ગઈ. આ 3 વાતો એને પારધીને શિકારીને જોવા મળી. એટલે તેથી એનું પરિવર્તન થાય છે, હૃદય પરિવર્તન થાય. અને હૃદય પરિવર્તન થયું એટલે ભગવાન શિવજી અહીંયા પારધીની સામે પ્રગટ થાય છે, દર્શન પણ આપે છે, એવું પુરાણની અંદર વર્ણન છે. આ નમ્રતા અને સાચી શુદ્ધ પારધીનું હૃદય પરિવર્તન કરે છે અને તેનામાં પણ શિવ તત્વ પ્રગટ થાય છે. આજના મહાશિવરાત્રિના પવિત્ર દિવસે શિવો ભૂત્વા શિવમ યજેત, શિવ થઈને શિવની પૂજા કરવી. શિવો ભૂત્વા શિવમ યજેત, શિવ બનીને શિવની પૂજા કરીએ તો 100% જેમ અહીંયા પારધી એટલે કે શિકારીને એક રાતમાં અનાયાસે સમજ્યા વગર પણ જો પૂજા થાય તો પણ આવી રીતનું ફળ એને મળ્યું છે. તો સમજીને જો કરવામાં આવે તો કેટલું સરસ ફળ મળે. એમ પુરાણને આ વાત આપને સમજાવવા માટે આ પુરાણમાં એક વાર્તા લખી રાખી છે. શિવ બનવાની પ્રેરણા શિવ દર્શનમાંથી જ સાંપડે છે. શિવ એક જ્ઞાનના દેવતા છે. હવે શિવજીને આપણે સમજી લઈએ કે શિવજીની પૂજા આજે આ મહાશિવરાત્રિના દિવસે અહીંયા વેદવ્યાસે બહુ સરસ મહાપુરાણ અહીંયા શિવપુરાણમાં આ બધી વાતો લખી છે. શિવ બનવાની પ્રેરણા શિવ દર્શનમાંથી સાંપડે છે. શિવ એ જ્ઞાનના દેવ છે. કેવા? ભગવાન શિવજી કેવા છે? જ્ઞાનના દેવ છે. તેમના મસ્તકમાંથી સતત જ્ઞાન ગંગા વહેતી રહેલી છે. જ્યારે અહીંયા ભગીરથે જબરદસ્ત પ્રયત્ન કર્યા અને ભગવાનને પ્રસન્ન કર્યા અને કે ભાઈ શું છે? તો કે આકાશમાં સ્વર્ગમાં રહેતી ગંગાને મારે ધરતી ઉપર લઈ જવાની છે. ત્યારે ભગવાને કીધું, ભગવાન વિષ્ણુએ, એ વાત બરોબર છે, પણ આ ગંગાની એટલી ઝડપ છે ને કે એ જો અહીંથી વેતી કરીશ ને તો એ પાતાળમાં વહી જશે. તેથી તમારે પાતાળમાં ન જાય અને એના માટે તમારે કાંઈક વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. ફરીથી ભગવાન શિવજીનું અહીંયા શું કહેવાય તપ કરે છે અને શિવજીને પ્રાપ્ત કરીને કહે છે કે આકાશમાલી ગંગા, સ્વર્ગમાલી ગંગા મારે ધરતી ઉપર લાવવાની છે. તમારા સિવાય આ ગંગાને કોઈ ઝીલી શકે એમ નથી. એમ કરી અને એ પુરાણમાં આ બધી વાતો આપણે સાંભળી છે. કહેવાનો અર્થ કે જ્ઞાનરાણા શિવજીની ઉપાસના કરવા ઈચ્છનાર માનવ પણ જ્ઞાન પીપુસા હોવો જોઈએ. ગંગા જેમ શિવજીના મસ્તકમાંથી નીકળે છે તેવી રીતે જ્ઞાન પ્રવાહ માણસનો વહેવો જોઈએ. ભગવાન શિવજીના મસ્તકમાંથી અથવા એની જટામાંથી જે ગંગાનો જે જ્ઞાન પ્રવાહ વહે છે ને એવો જ્ઞાન પ્રવાહ માણસના જીવનની અંદર વહેવો જોઈએ. આ વ્રત આપણે આ વાતો બધી સમજાવે છે. જ્ઞાની માણસની વિશુદ્ધ બુદ્ધિ એ જીવનના જટિલ કોયડામાંથી આરપાર જવાની હિંમત રાખવી જોઈએ. સાચા જ્ઞાનની સામે કોઈ જ સમસ્યા ટકતી નથી. શિવજી જ્ઞાનના દેવતા છે, જ્ઞાન રાણા આપણે પણ એને કહીએ છીએ. આ જ્ઞાન રાણા છે અને હું એનો જો ઉપાસક હોય તો મારી અંદર પણ જ્ઞાનના અંકુર થોડા ઘણા પણ ફૂટવા જોઈએ. એમ કે સાચા જ્ઞાનની સામે કોઈ સમસ્યા ટકતી નથી. સાચા જ્ઞાનીને ગમે તેવા જટિલ પ્રશ્નો જવાબ સરળતાથી સહજ રીતે મળી જાય. જો જ્ઞાન હોય તો સામે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ હોય ને તો એને પોઝિટિવમાં પણ ફેરવવાની તાકાત જ્ઞાનની અંદર છે. સમાજમાં ઘણીવાર આવી રીતની ઘટનાઓ ઘટતી હોય છે, પણ જો જ્ઞાન માણસની અંદર હોય ને તો એ વિધાયક દૃષ્ટિકોણથી આવી પડેલી જટિલ સમસ્યા છે એનો પણ ઉકેલ કરી નાખે છે. ઘણીવાર આપણે આવા પ્રસંગો સમાજની અંદર આપણે જોવા મળતા હોય છે. ભગવાન શિવજી હિમાચ્છાદિત અલકે ધવલ સિંગર અલકે ગિરી સુંગર ઉપર બિરાજમાન છે. આપણી જ્ઞાનની બેઠક વિશુદ્ધ હોવી. આપણી જ્ઞાનની બેઠક કેવી હોય છે? વિશુદ્ધ, શુદ્ધ અને પવિત્ર હોવી. અપવિત્ર હોય
તો જ્ઞાન આપણી અંદર આવતું નથી. તેથી વિશુદ્ધ મનથી, વિશુદ્ધ બુદ્ધિથી અને શુદ્ધ અંતઃકરણથી જે કાંઈ સાંભળવા માટે બેસીને એમાં વિશુદ્ધ બુદ્ધિ માણસની હોવી જોઈએ. તો એ સામેની વ્યક્તિ જે કાંઈ કહે છે ને એ એના જીવનમાં આવે એમ કે. એટલે કે ભગવાન શિવજી હિમાચ્છાદિત ધવલ ગિરિશૃંગર ઉપર બિરાજમાન છે. આપણી જ્ઞાનની બેઠક વિશુદ્ધ હોવી જોઈએ એવું એમાં સૂચન છે. કેવું? ભગવાન શિવજી ક્યાં બેઠા છે? હિમાલયમાં. અને એકદમ સફેદ આવી રીતનો હિમાલય બરફથી છવાયેલો છે. અને એમાં ગિરિશૃંગ ઉપર, ધવલ ગિરિશૃંગ ઉપર ભગવાન શિવજી શુભ્ર એવા આવી રીતના જે હિમાલય વસ્ત્રો પહેર્યા છે એના ઉપર શિવજી બિરાજમાન છે. ચારિત્રની વિશુદ્ધ બેઠક વગરનું જ્ઞાન શોભતું નથી. હું જ્ઞાન ક્યારે શોભે? ચારિત્ર હોય તો શોભે. ચારિત્રની વિશુદ્ધ બેઠક વગરનું જ્ઞાન શોભતું નથી એમ પુરાણો આપને સમજાવે છે. જ્ઞાની માણસ વિચારોનો તેમજ આચારનો સજ્જન હોવો જોઈએ. જ્ઞાન ચારિત્ર ઘડતરને માટે હોય છે, નહીં કે બુદ્ધિના પ્રદર્શન માટે. જ્ઞાન કાંઈ બુદ્ધિના પ્રદર્શન માટે હોતું નથી. જ્ઞાન મળ્યું છે તો સમાજને એ પીરસવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તેથી આપણું શાસ્ત્ર કહે છે ને કે વિદ્યા વિવાદાય ધનમ મદાય શક્તિ પરેશામ પરપીડનાય ખલસ્ય સાધો વિપરીત મેતદ જ્ઞાનાય દાનાય ચ રક્ષણાય. જ્ઞાન, દાન અને શારીરિક શક્તિ આ જે ત્રણ માણસને જો મળે ને તો એનો માણસે સદુપયોગ કરી લેવો જોઈએ. એટલે જ્ઞાનના અહીંયા રાણા કોણ છે? શિવજી. જ્ઞાન રાણા શિવજી છે. એ જ્ઞાન આપણે શિવજીના ચરિત્રમાંથી આપણે જ્ઞાન શીખવાનું છે. તેથી કે છે વિદ્યા વિવાદાય ધનમ મદાય શક્તિ પરેશામ પરપીડનાય ખલસ્ય સાધો વિપરીત મેતદ જ્ઞાનાય દાનાય ચ રક્ષણાય. અહીં ત્રણ વાતો આપણે શાસ્ત્રકારો સમજાવે છે. વિદ્યા જો મળી હોય તો વિવાદ માટે વાપરવાની નથી. નહીંતર ઘણીવાર વિવાદ માટે વાપરે. તારા કરતાં હું આમ ને આમ ને એમ કરું ઘણીવાર વાદ વિવાદ સર્જે છે. એ વાદ વિવાદ માટે વિદ્યા નથી. વિદ્યા વિવાદાય ધનમ મદાય. ધન એટલે સંપત્તિ છે. આવી રીતની જે ધન છે, સંપત્તિ છે, પૈસો છે, એ કાંઈ આવી રીતના મદ એટલે અભિમાન માટે નથી, અહંકાર માટે નથી. ના ના, મારી પાસે આટલું ધન છે ને તું તો આવ લુખો આટા મારે છે. એટલે વિદ્યા વિવાદાય ધનમ મદાય. ધન અભિમાન માટે અથવા આવી રીતના મારી પાસે છે ને તારી પાસે નથી એ બોલવા માટે ભગવાન આપને ધન આપતા નથી. તેથી વિદ્યા વિવાદાય ધનમ મદાય શક્તિ પરેશામ પરપીડનાય. શક્તિ જે શારીરિક મળી છે એ બીજાને પીડવા માટે નથી. અને ઘણા લોકો આ ત્રણ જે શક્તિઓ મળે છે ને એ વિપરીત માર્ગે ઘણીવાર વાપરતા હોય છે. એમાં ખલસ્ય સાધો, ખલસ્ય શબ્દ વાપર્યો છે શાસ્ત્ર કહે. ખલસ્ય એટલે મૂર્ખ માણસ. મૂર્ખા માણસના હાથની અંદર આ ત્રણ વાત જો આવે, વિદ્યા આવે, ધન આવે અને શક્તિ આવે, આ મૂર્ખ માણસના હાથની અંદર આવે તો વિદ્યા વિવાદ માટે વાપરે, ધન મદાય માટે વાપરે અને શક્તિ બીજાને હેરાન કરવા માટે, બીજાને મારવા માટે કે બીજાને કનડવા માટે વાપરે છે. શક્તિ ત્રણ પ્રકારની શક્તિ. ખલસ્ય સાધો લખ્યું છે. ખલસ્ય એટલે મૂર્ખ માણસના હાથમાં આ ત્રણ વાતો આવે તો એ આવી રીતનો ઉપયોગ કરે છે. પણ એની સામે બીજો શાસ્ત્રકારે બીજી લીટીમાં બીજી વાત મૂકી દીધી. ખલસ્ય સાધો. સાધો એટલે સજ્જન. સજ્જનના હાથની અંદર આ વાત જો આવે તો સજ્જન માણસ, સાધુ માણસ અથવા સાત્વિક માણસ અને જે સજ્જન માણસ છે એના હાથમાં ત્રણ વાતો આવે તો એ ત્રણ વાતો ક્યાં વાપરે? તો એનું પણ અહીંયા શાસ્ત્રકારોએ બીજી લીટીમાં લખી લખ્યું. વિદ્યા વિવાદાય ધનમ મદાય શક્તિ પરેશામ પરપીડનાય ખલસ્ય સાધો વિપરીત મેતદ જ્ઞાનાય દાનાય ચ રક્ષણાય. સજ્જન માણસના, સાધુ માણસના હાથની અંદર જો આ ત્રણ વાતો આવે તો વિદ્યા વિવાદાય એ મહાશિવરાત્રિ. અને મહાશિવરાત્રિની અંદર અહીંયા આપણો શ્લોક હાલતો હતો કે વિદ્યા વિવાદાય ધનમ મદાય શક્તિ પરેશામ પરપીડનાય ખરસ સાધો વિપરીત મેતદ જ્ઞાનાય દાનાય ચ રક્ષણાય. એમ સજ્જન અને સાધુ પુરુષના હાથની અંદર
જો આ 3 વાત આવે તો એ ક્યાં વાપરે? તો કે વિદ્યા છે એ જ્ઞાન માટે વાપરે, ધન છે એ કોઈના કલ્યાણ માટે, દાન માટે વાપરે, અને શક્તિ છે એ બીજાને રક્ષણ માટે વાપરે. 2-5 શક્તિ તો આવે છે. એક દુર્જન પાસે શક્તિ આવે તો ક્યાં વાપરે, અને એક સજ્જન પાસે શક્તિ આવે તો ક્યાં વાપરે. એનો એટલે કે જ્ઞાન અહીં કે કહેવાનો અર્થ કે શિવજી અત્યારે જ્ઞાનની શુભ્ર શિલા ઉપર બેઠેલા છે. એનો શિવ તત્વનો વિચાર અત્યારે હાલે છે. શિવ એ રસ્તા ઉપર પડેલી વાત નથી. કલ્યાણનો માર્ગ કપરો અને કાંટાળો છે. કેવો? કલ્યાણના માર્ગે, શ્રેયના માર્ગે જવાનું હોય ને તો એ રસ્તો કાંઈ હેલો નથી. શ્રેયના માર્ગે જતા શિખર ઉપર અનેક સીધા ચઢાણો ચડવા પડે છે. કઠિન સાધના સિવાય શિવ તત્વ માનવને સાંપડતું નથી. જીવનની રોજબરોજની સામાન્ય વાતોથી ઉપર ગયા વગર શિવ તત્વની ઝલક મળતી નથી. તેથી રોજબરોજ આપણે સવારે ઉઠી આપણા વ્યવહારિક જે કાંઈ કર્મો હોય, સામાજિક કર્મો એ બધા તો કરીએ છીએ, પણ એની સાથે સાથે સવારમાં વહેલા 4 વાગે ઉઠી નાહી ધોઈ અને ભગવાનની પાસે ધ્યાનમાં બેસવાનો માણસે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. શિવ તત્વ પામવાનું હોય, શિવને જો મેળવવાના હોય એ કાંઈ હેલો રસ્તો નથી. સવારે વહેલું જાગવું પડે, એના માટે ઘણું બધું કરવું પડે. એટલે કહે છે કે આ છે શિવજી એ ત્રિલોચન છે. ત્રીજી આંખથી તેમણે કામદહન કર્યું હતું. સાચા જ્ઞાની પર થયેલા કામના પ્રહારો બોથા નીવડે છે. જ્ઞાની પર એની અસર થતી નથી. કામદેવને બાળ્યો, પણ સાચા જ્ઞાની ઉપર અહીંયા કામદેવના પ્રહારો આવી રીતના પાછા પડે છે. આટલું જ નહીં, પરંતુ સાચો જ્ઞાની પોતાના જ્ઞાન એટલે કે જ્ઞાના ગ્રંથિની કામનાઓને બાળી શકે છે. કામના ખલાસ થયા પછી કરેલા કર્મો સાધકને બાધક નીવડતા નથી. જેમ શેણા ભૂંજાઈ જાય અથવા એને શેકી નાખીએ અને પછી વાવવા જાય તો ઉગે, એવી રીતે આવી રીતના જે કર્મ છે એ કોને બાધિત ન થાય? તો કે જે કર્મયોગી છે અને જેણે ભગવાનના ચરણમાં કર્મ મૂકી દીધા છે અને પછી જો એ કર્મ કરે તો એને બાધક નીવડતા નથી. કર્મનું બીજ છે કામના. કર્મનું બીજ શું છે? કામના. તે બળી ગયા પછી કર્મ માણસને હેરાન કરતા નથી એમ કે. એટલે જ્ઞાનાગ્નિ સર્વ કર્માણી ભસ્માન કુરુત. આમ ગીતામાં પણ ભગવાને આ જ વાત આપને સમજાવી છે કે જ્ઞાનાગ્નિથી આવી રીતના કર્મ ભસ્મ છે. જ્ઞાની પુરુષે વિભૂતિને વૈભવ સમજવાની હિંમત રાખવી જોઈએ. એ સૂચવા ભગવાન શિવજીના શરીર ઉપર ભસ્મનું લેપન કરવામાં. ભગવાન શિવજીના શરીર ઉપર અહીંયા ભસ્મનું લેપન છે. શા માટે? તો કે અહીંયા કહે છે સૂચવવા માટે ભગવાન શિવજીની ઉપર ભસ્મનું લેપન કરેલું છે. મહાપુરુષોના મૃત્યુ પછી એમની ભસ્મને ભગવાન શિવજી પોતે માથે ચડાવે છે. તેથી ભગવાન શિવજીનું રહેઠાણ ક્યાં છે? સ્મશાન ભૂમિમાં. શા માટે છે? કે મહાપુરુષોનું જે વખતે નિધન થાય અને એને જ્યારે અગ્નિ સંસ્કાર કરવામાં આવે અને પાછળ રહેલી જે ભસ્મ છે એ ભસ્મનું લેપન કોણ કરે છે? ભગવાન શિવજી. આવા મહાપુરુષો જે જાય છે એનું કરે. મહાપુરુષના મૃત્યુ પછી એમની ભસ્મને ભગવાન શિવજી માથે ચડાવે છે. તેમજ આવા પ્રભુનિષ્ઠ લોકોની ખોપરીઓને હાર ભગવાન પોતાના ગળામાં ધારણ કરે. ખોપરી વધી હોય ને એનો આ હાર બને અને હાર ભગવાન શિવજી પોતાના ગળાની અંદર આવી રીતનું ધારણ કરે છે. અને તેથી જ શિવજી કપાલી કહેવાય છે. કેવા? ખોપરીઓનો હાથ પહેરે, હાર પહેરે ને શું કહેવાય? કપાલી. એટલે ભગવાન શિવજીનું એક નામ છે કપાલી. શા માટે? કે મહાપુરુષોનો જે વખતે અગ્નિ સંસ્કાર કર્યો અને ખોપરી જે કાંઈ બચી હોય ને એના હાર પહેરી અને ભગવાન શિવજી આવી રીતના છે. અને તેથી જ ભગવાન શિવજીને કપાલી કહેવામાં આવે છે. મહાપુરુષોની ભસ્મ પ્રાપ્ત કરવા ભગવાન શિવજી સતત સ્મશાનની અંદર રહે છે. સ્મશાનની અંદર રહેવાનું કારણ આ છે. જગતના કલ્યાણ માટે અહર્નિશ અથાગ પરિશ્રમ કરતા એ મહાપુરુષોની જોડે ભગવાન પણ જીવનભર દોડતા રહે છે. આવા મહાપુરુષો સતત રહેતા હોય છે. આવા મહાપુરુષો જ્યારે સૂઈ જાય ત્યારે ભગવાન અનિમેષ નેત્રે એમને નિહાળતા હોય છે. અને જ્યારે તેઓ મૃત્યુ પામે ત્યારે પ્રભુ તેમની ભસ્મને માથે ચડાવે છે. આવા જે મહાપુરુષો છે એની ભસ્મને ભગવાન શિવજી પોતાના શરીર ઉપર ધારણ કરે છે.
જેમના મસ્તકમાં સતત શિવના જ વિચારો ચાલે છે તેવા લોકોની ખોપરીઓનો હાર ભગવાન પોતાની ડોકની અંદર ધારણ કરે છે. આપણે ઘણીવાર કહીએ ને કે ભગવાન સંસારમાં રહે છે અને માણસના મૃત્યુ પછી એની ખોપરીનો હાર એના ગળામાં આપણે ઘણીવાર શિવજીના ગળામાં જોવા મળે છે. તો એ ખોપરીઓ કોની છે? તો કે ભગવાનનું કામ, ભગવાનના વિચાર કરતાં કરતાં બરોબર મૃત્યુ જે પામે છે એવા લોકોની ખોપરીનો હાર ભગવાન સ્વયં પોતે પોતાની ડોકની અંદર ધારણ કરે છે. કેવા કેવા લોકો છે? તો કે પ્રહલાદ છે, નારદ છે, પરાશર છે, વશિષ્ઠ છે, વિશ્વામિત્ર છે. આવા જે મહાપુરુષો, ઋષિઓ, સંતો થઈ ગયા એવા જ્યારે મૃત્યુ પામે છે ત્યારે એની ખોપરીનો હાર ભગવાન પોતાના ગળાની અંદર ધારણ કરે છે. એટલું જ નહીં પણ ભગવાન પોતે સતત આ મહાપુરુષોનો જ વિચાર કરતા હોય છે. પ્રભુ તેમનું ચિંતન કરે છે. કોનું? આવા સંતો ને મહાપુરુષોનું ચિંતન ઘણીવાર સમાધિમાં બેસીને ભગવાન કરતા હોય છે. જગતના બીજા લોકો આ વાત જાણી ન જાય તેથી ભગવાન શિવજીએ પોતાના મસ્તકમાં ચાલતા વિચારોને છુપાવવા માટે એમણે જટા પણ ધારણ કરેલી. ભગવાન કોનું ધ્યાન કરે છે એ લોકોને ખબર ન પડે તેથી ભગવાને પોતાના શરીર ઉપર, માથા ઉપર એક જટા ધારણ કરી છે કે હું કયા ભક્તનું સ્મરણ કરું છું એ લોકોને ખબર પડવી જોઈએ નહીં. જટાનો આવો એક સુંદર મધુર અર્થ પણ છે કે લાડકા ભક્તની ફિકર ભગવાન શિવજી કરે છે પણ તે કોઈને ખબર ન પડે એટલા માટે શિવજી માથે જટા ધારણ કરેલી. હું મારા ભક્તનું સ્મરણ કરું. ભગવાન ઘણીવાર આપણે થાય કે ભગવાન સમાધિ ચડાવીને કોનું ધ્યાન ધરતા છે? તો ધ્યાન આવા કોનો? ભગવાનના જે લાડકા દીકરાઓ છે ને એનું ઘણીવાર ભગવાન ધ્યાન ધરતા હોય છે પણ લોકોને ખબર ન પડવી જોઈએ કે ભગવાન શિવજી કોનું ધ્યાન ધરે છે. તેથી મસ્તક ઉપર અહીંયા જટા ધારણ એટલા માટે કરે છે. વળી શિવજીનું શમશાનમાં રહેવું એ સામાન્ય માનવીની મૃત્યુની ભીતિને દૂર કરનારું બને છે અને નિર્ભય બનાવે છે. ભગવાન શિવજીના હાથમાં રહેલું ત્રિશૂળ સજ્જનોને આશ્વાસન અને દુર્જનોને ભયસ્થ બનાવવા માટે, ભગવાન શિવજીના હાથમાં ત્રિશૂળ છે એ સજ્જનોનું રક્ષણ કરવા માટે, તકલીફ આપે, હેરાન કરે તો એનો વિનાશ કરવા માટે ભગવાન શિવજી પોતાના હાથની અંદર આવી રીતનું ત્રિશૂળ ધારણ કરે છે. સજ્જનોની રક્ષા માટે શિવ સદા જાગૃત છે તેમજ દુર્જનોને હણવા માટે તેઓ સદાને માટે કટિબદ્ધ થઈ જાય છે. જ્યારે જ્યારે જરૂર પડે ને ત્યારે સજ્જનોને જે નુકસાન કરતા હોય ને એવા આવી રીતના અહર્નિશ આવી રીતના રાક્ષસોનો સંહાર કરવા માટે ભગવાન શિવજી પોતાના હાથમાં ત્રિશૂળ ધારણ કરે છે. શિવજી ભોળા નથી. કેવા? ભોળાનાથ છે. કેવા? શિવજી ભોળા નથી, ભોળાનાથ છે. તેથી પાર્વતી ઘણીવાર કહે ને કે આ ક્યારનો એ કે તપસ્યા કરે છે ને તમે કાંઈ એને વરદાન આપવા માટે જાતું નથી. ભગવાન કે હું ભોળો નથી, હું જોઉં છું કે આ ભેંય માગવા આવ્યો છે ને એટલે જાઓ અને તાત્કાલિક આપી દો, પણ અર્જુન જેવો કોઈ આવે ને તો વિચાર કરીને મારે એને આપવું. ભોળા નથી એમ કે હું જેને શક્તિ આપવાનો છું, જેને વરદાન આપવાનું છું એ શક્તિ તો એ ખોટે રસ્તે તો નહીં વાપરે ને. કારણ કે ભગવાને એકવાર શક્તિ આપી દીધી અને એ જો ખોટે રસ્તે વાપરે તો સમાજનું સત્યાનાશ થઈ જાય. તેથી પાર્વતી ઘણીવાર આગ્રહ કરે કે આ ભગત કેટલા મહિનાથી બેઠો છે, તમે એના સામું જોતા નથી. પણ એ કે ભાઈ કાંઈક નવું સંકલ્પ કરીને આવ્યો છે, એને તો કાંઈક બહુ મોટું જોઈ છે અને મોટી વસ્તુ આપવા માટે મારે થોડો વિચાર તો કરવો જોઈએ કે નહીં. એટલે ભગવાન ભોળા નથી પરંતુ ભોળાનાથ છે. કેવા? ભોળા નથી, ભોળાનાથ છે. દુર્જનોની લૂંચાઈને તેઓ તરત જાણી જાય છે કે આ શા માટે તપસ્યા કરવા બેઠો છે. જગતમાં રહેલા પોતાના ભક્તનું તેઓ દુષ્ટોથી રક્ષણ કરે છે. ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ ન સ્વીકારનારું સત કાર્ય પણ ભગવાન શિવજીને માન્ય નથી. તેથી જ ભગવાન શિવજીએ અહીંયા દક્ષ એટલે પોતાના સસરાનો આવી રીતનો યજ્ઞને પણ ધ્વંસ કર્યો કે નહીં. જે યજ્ઞની અંદર ભગવાનનું સ્થાન ન હોય એ યજ્ઞ વિકૃત યજ્ઞ કહેવાય છે અને આવો યજ્ઞ થવો જોઈએ નહીં એવું ભગવાન શિવજીને લાગ્યું. તેથી સસરાનો પણ યજ્ઞ પણ ધ્વંસ કરી નાખે છે. બધા દેવતાઓને બધી રીતે આસનો ઉપર આવીને બધાને આવી રીતના બેસવા માટે બનાવ્યું
પણ ભગવાન શિવજીનું સ્થાન કોઈ જગ્યાએ દક્ષના યજ્ઞમાં જોવા મળ્યું. ભગવાન શિવજી વિચાર કરે છે કે જ્યાં મારું સ્થાન ન હોય અને મારા માટે જે યજ્ઞ ન થતો હોય અને પોતાના ભોગ માટે અને દુનિયાને બતાવવા માટે કે હું ખૂબ આવી રીતનો છું, તો એવા યજ્ઞને પણ ભગવાન શિવજી પોતાના સસરાનો યજ્ઞ હોય ને તો પણ ધ્વંસ કરી નાખે છે. એ આપણે અહીં સમજાવે છે. પોતાના સસરાનો યજ્ઞ પણ ધ્વંસ કરી નાખે છે. એ દેખાડવા શિવજીએ દક્ષ પ્રજાપતિના યજ્ઞનો વિધ્વંસ કર્યો છે એવું પુરાણોમાં વર્ણન આવે છે. સંહારના દેવ એવા શિવજીના હાથમાં ત્રિશૂળ શોભે છે, પરંતુ તેમના હાથમાં રહેલું ડમરું આશ્ચર્ય નિર્માણ કરે છે. ડમરું એ સંગીતનું પ્રતીક છે. શું છે? સંગીતનું પ્રતીક છે. સંગીતનું પ્રતીક છે. સંહારના દેવ એવા શિવજીના હાથમાં ત્રિશૂળ શોભે છે, પરંતુ આ ડમરું એ તો સંગીતનું પ્રતીક છે. સંસ્કૃતમાં સંહારનો અર્થ શણગાર થાય છે. સંહારનો અર્થ શણગાર થાય છે, સજાવટ. સજાવટ એવો અર્થ અહીંયા સંસ્કૃતમાં થાય છે. સર્જન અને વિસર્જન બંનેના સહયોગથી સૃષ્ટિની સજાવટ સુંદર લાગે છે. વળી ડમરું એ જ્ઞાનનું ઉદ્ગાતા છે. મહર્ષિ પાણીનીએ વ્યાકરણ શાસ્ત્ર આપને જે આપ્યું ને એ આખા ડમરાના એના સ્વર ઉપરથી આપેલું છે. ભગવાન શિવજી સર્પોને માથે પોતાના શરીર ઉપર ધારણ કરે છે. સર્પો વિષય એટલે કે વિષયોના પ્રતીક છે. ઝેરી દાંત પાડી નાખેલા સર્પો જેમ હાનિ નથી કરતા તેમાં નિર્વિષ વિષયો નુકસાન કરતા. નિર્વિષ જે આવી રીતના જે વિકારો છે ને વિષયો એ માણસને શું કહેવાય નુકસાન કરતા નથી. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, માયા અને મત્સર આ ષડ રીપુઓ જે છે એ જો નિર્વિષ રીતે જો ભગવાનની ઉપાસના કરવામાં આવે તો આ વિષયો માણસને હેરાન કરતા નથી. પણ આ જ વિષયો એને પ્રભુ સુધી પહોંચાડે એટલા પાવરફુલ આ બધા વિષયો છે. પરંતુ તેમનું ઉદાત્તીકરણ કરવામાં આવે તો તે બાધક નથી. અને આ બધા કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, માયા, મત્સર આ બધા જો એને યોગ્ય રીતે સમજીને જો વાપરવામાં આવે તો આ બધા વિષયો ભગવાનના પદ સુધી પહોંચાડી દે એવા શક્તિશાળી આ બધા વિષયો છે. વિષય જોડે આસાનીથી રમી શકાય છે. વળી સાપ જેવા ઝેરી માણસો પાસેથી પણ સારું કામ કરાવી લેવાની જ્ઞાની પુરુષોની કુશળતા હોય છે. તેથી અહીં આ દર્શન થાય છે. જગતમાં ઝેરી ગણાતા આ માણસો મહાપુરુષો પાસે નિર્વિષ અને કાર્ય સાધક બની રહે છે. બરાબર ને? ગમે તેવા આવી રીતના ખૂંખાર ડાકુ હોય ને તો એને પણ નિર્વસ બનાવવાનું કામ આવી રીતના શિવજીનું છે. એટલે જ્ઞાની પુરુષોનું છે. જ્ઞાની પુરુષની પાસે કોઈ પણ આવી રીતનો ખૂંખાર માણસ આવે ને તો એને પણ સીધો સરળ કરી અને એને પણ પ્રભુના કાર્યમાં લગાડી દે છે. જે શક્તિ શું કહેવાય દુનિયાના અથવા સમાજના નિકંદ કાઢવા માટે ખરાબ કાર્ય માટે વાપરતા હોય, પણ એ જ શક્તિ આવા કોઈ શિવજી જેવા જ્ઞાની પુરુષના હાથની અંદર આવે તો આવા જ્ઞાની પુરુષો એ પોતાની શક્તિને આવી રીતનો વળાંક આપીને પ્રભુ કાર્યમાં પણ લગાડી શકે છે. જગતમાં ઝેરી ગણાતા આ માણસો મહાપુરુષો પાસે નિર્વિષ અને કાર્ય સાધક બની જાય છે. એમ કે આજના મહાશિવરાત્રિના ઉત્સવ પર્વને સમજવાનો આપણે પ્રામાણિક પ્રયત્ન કરીએ છીએ. જ્ઞાનનો વૈભવ જેની પાસે છે તેવા શિવજીને આજના દિવસે આપણે નમસ્કાર કરી લેવા. આ મહાશિવરાત્રિ છે. 12 શિવરાત્રિઓ છે. 12 શિવરાત્રિમાં શ્રેષ્ઠ કોઈ શિવરાત્રિ હોય તો મહાશિવરાત્રિ છે. દર મહિને એક શિવરાત્રિ તો આવે જ છે, પણ આ મહાશિવરાત્રિ એટલા માટે છે કે અહીંયા ટૂંકા ગાળાની અંદર આપણે પુરાણની અંદર વાર્તા શરૂઆતમાં જોતા આવે તો એ વ્રત માણસને શિવ તત્વનું દર્શન કરાવી આપે છે. અનાયાસે થયેલી પૂજા પણ ઘણીવાર માણસને શિવ તત્વ સુધી લઈ જાય છે. એવું અહીંયા જે શિકારી જે આવ્યો હતો એના ઉપરથી આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. શિકારીના જીવનમાંથી આ વાતો આપણે લેવાની છે. આખા દિવસનો ભૂખો તરસો એટલે અનાયાસે ઉપવાસ થઈ ગયો કે નહીં, ખાવાનું મળ્યું નહીં, આખો દિવસ સવારથી સાંજ સુધી હાથમાં તીર લઈ અને સોપાકને ગોતવા માટે આવી રીતનો ફેર્યો, પણ એને કોઈ સોપાદ મળ્યો નહીં. એટલે ભૂખો રહ્યો એટલે એનો ઉપવાસ થયો કે નહીં.
આવી રીતનો ઉપવાસ સહજ રીતે જે પ્રાપ્ત થયેલો છે એ ઉપવાસી શિકારી સાંજના સમયે વિચાર કરે છે કે હવે શું કરવાનું, એટલે અનાયાસે એ વૃક્ષો ઉપર ચડી જાય છે અને અચાનક એક હરણી એની સામે આવી જાય છે અને હરણી આવે છે એટલે આ શિકારી બાણ તાકે છે. હરણી મનુષ્ય વાણી બોલે છે કે ભાઈ મારા બાળકો મારી રાહ જોતા હોય છે, તું મને જો આ રાત જીવતદાન આપે ને તો સવારે હું પાછો આવી જાય. એટલે વચન પાલન અને અનાયાસે કરેલો ઉપવાસ. અને ત્રીજી વાત હતી, ખબર ન પડતા બીલીપત્રના જે પાંદ છે ને એ એક એક કરતો કરતો અંદર નીચે મૂકતો જાય છે. નીચે ભગવાન શિવજીનું શિવલિંગ હોય છે. અનાયાસે ભગવાનની આવી રીતની 4 પ્રકારની 4 પૂજાઓ શાસ્ત્રકારો લખે છે. કેટલી? આખી રાત્રિમાં 4 પ્રકારની જે પૂજાઓ છે ને એ 4 પ્રકારની પૂજાઓ અહીંયા પારધી એટલે કે શિકારી અનાયાસે થઈ જાય છે. અનાયાસે થયેલી પૂજા પણ જો શિવ તત્વનું જો દર્શન કરાવી શકતી હોય તો સમજીને માણસ જો કરે ને શિવ ઉપર બીલીપત્ર ચડાવે, પાણી, તો એનું કેટલું પુણ્ય મળે છે એ આપણે આ પુરાણ આપણે સમજાવે છે. એનો પણ આજે આપણે વિચાર કર્યો. અને આવી રીતનું વચન પાલન કરી અને જ્યારે શિકારીને થાય છે કે હવે સવાર થઈ ગઈ, હરણી આવશે કે કેમ, હવે આવું મનમાં વિચારે છે ત્યાં તો એના ટોળા સાથે હરણી ત્યાં હાજર થઈ જાય છે અને કહે છે ભાઈ તું મારો શિકાર કરી અને તારા કુટુંબનું ભરણ પોષણ કર. અને બાળકોની સાથે આવેલા આવું વાત્સલ્ય અને ભાવ અને પ્રેમ જોઈ અને આ શિકારીનું હૃદય દ્રવી જાય છે. એણે કીધું કે 2 પગનો માણસ પણ પોતાના વચન પાલનમાં ક્યારેક આવી રીતનો નિષ્ફળ જાય છે, પણ આ 4 પગનો આ જે પશુ છે ને એને આપેલું વચન પાળવા માટે આવ્યો છે. તેથી ઝાડ ઉપરથી નીચે ઉતરે છે, હરણીને પણ નમસ્કાર કરે છે અને તમે વચન પાલન કર્યું છે એટલે હવે તમને હું જીવતદાન આપું છું. એવી રીતની જ્યારે વાત કરીએ ત્યારે ભગવાન શિવજી પણ ત્યાં પ્રસન્ન થઈ જાય છે. એવું પુરાણોની અંદર છે. તેથી આજના દિવસે, આજના મહાશિવરાત્રિના પવિત્ર દિવસે આ ઉત્સવને આપણી બુદ્ધિ પ્રમાણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. શિવજીની વાતો તો સવાર સુધી બેસીને તો એક એક એના ભગવાન શિવજીના ગળાની અંદર આ જે સર્પ છે, માથે અર્ધો ચંદ્ર છે, જટા ધારણ કરેલી છે, જટામાંથી ગંગાજી આવી રીતના આવ્યા, આ બધાનો જો વિચાર કરીએ ને આપણે, ભભૂતિ લગાડેલી છે અને એક આવી રીતનું ચર્મ પહેરે, આ બધાનો વિચાર કરીએ તો એમાં ઘણો બધો સમય આપણો નીકળી જાય. શિવજીના ગુણોનો કોઈ પાર નથી, એટલા બધા ગુણો એની અંદર ભરેલા છે. પણ 1-2 ગુણ જો આપણે આ દિવસે આપણા જીવનમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરીને તો આપણી શિવરાત્રિ, મહાશિવરાત્રિ બરોબર કહેવાય. નહીતર ગમે તેટલા એના માટે ભાંગ આપણે ગમે એટલી પીને, ગમે એટલા બીલીપત્ર ચડાવીને, ગમે એટલા લોટા પાણી ચડાવી, પણ ભાવ ન હોય, ખાલી કર્મકાંડ તરીકે જો જતા હોય ને કે ના ના આજે શિવરાત્રિ છે એટલે લાઈનમાં તો ઊભું રહેવું પડે, ભલે નહીં 1 કલાક ઊભું રહેવું પડે, પણ એના ઉપર જો હૃદયથી, જો જ્ઞાનથી, સમજણથી જો આપણે જો કરતા હોય ને તો 1 રાત્રિની અંદર પણ ભગવાન પ્રસન્ન થઈ જાય છે. એવું આપણું પુરાણ આ શિકારીના આ ચરિત્ર ઉપરથી અથવા એના જીવન ઉપરથી આપણને આ વાર્તા સમજાવે છે. તેથી વેદવ્યાસ જેવા મહાપુરુષ આ પુરાણ સમજાવતા કહે છે કે આજના મહાશિવરાત્રિના ઉત્સવ પર્વને સમજવાનો આપણે પ્રામાણિક પ્રયત્ન કરી છે. જ્ઞાનનો વૈભવ જેની પાસે છે તેવા શિવજીને આજે આપણે કોટી કોટી પ્રણામ કરવા. જ્ઞાનનો વૈભવ ભગવાન શિવજીના આવી રીતનો એની પાસે, શિવજી એટલે કલ્યાણ અને શિવજી એટલે જ્ઞાનના ભંડાર, આ 2 ગુણોનો વૈભવ એમની પાસે છે. દુર્જનોનો સંહાર અને એટલે કે દુર્જનોનો સંહાર એ જે એનું વ્રત છે. હાથમાં ત્રિશૂળ શા માટે? તો કે દુર્જનો જ્યારે સમાજમાં ઘણીવાર નુકસાન કરતા હોય તો એનો સંહાર કરવાનું ભગવાન શિવજીનું વ્રત છે. કામ નહીં પણ પ્રેમ, એટલે કામને બાળ્યો ને, કામ નહીં પણ પ્રેમ, એ શિવજીનો આરાધ્ય દેવ છે. કર્મયોગી એવા બાલેન્દુને જેમણે માથા ઉપર ધારણ કરેલા, બાલેન્દુ એટલે અર્ધ ચંદ્રાકાર જેની જટાની અંદર ભગવાન શિવજીએ ધારણ કર્યા છે. ભગવાન શિવજીને અનંત પ્રણામ કરી અને આજનો ઉત્સવ આપણે પૂરો કરી અને ફરીથી આપણે 12 જ્યોતિર્લિંગને આપણે યાદ કરી અને પછી આપણે ઊભા થાય એટલે બોલશું આપણે, બરાબર. સૌરાષ્ટ્રે સોમનાથં શ્રીશૈલે મલ્લિકાર્જુન
उज्जयिन्यामहाकालम् ओङ्कारममलेश्वरम् परल्यामवैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्या तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घोष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नर सप्तजन्मा कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। શિવરાત્રી શું હા